press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम व्याकरण भाग से संबंधित विशेषण के बारे में जानकारी पाएंगे। व्याकरण भाग से संबंधित विशेषण, इस भाग के बारे में जानकारी पाएंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या है विशेषण? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, है ना। संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखेंगे उदाहरण के लिए, मीठी जलेबी, मीठी जलेबी। तीखी मिर्च, तीखी मिर्च। खट्टी इमली, खट्टी इमली। कड़वा करेला, कड़वा करेला। यहाँ पर देखिए बच्चों, उदाहरण के लिए, मीठी जलेबी, मीठी। तीखी मिर्च, तीखी। खट्टी इमली, खट्टी। कड़वा करेला, कड़वा। क्या है इसका अर्थ? देखेंगे, मीठी ಸಿಹಿಯಾದ, जलेबी ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ। ಸೊ मीठी जलेबी। तीखी ಖಾರ, ಖಟ್ಟಿ ಹುಳಿ, ಕಡುವಾ ಕಹಿ। ಈ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು। मीठी ಸಿಹಿ, तीखी ಖಾರ, खट्टी ಹುಳಿ, कड़वा कही। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, मीठी जलेबी, तीखी मिर्च, खट्टी इमली, कड़वा करेला। यहाँ पर देखिए, मीठी जलेबी, मीठी जलेबी। मिर्च ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಇಮಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಕರೇಲ ಹಾಗಲಕಾಯಿ। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಮಿರ್ಚ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಇಮಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, करेला हागलकाई। संज्ञा या सर्वनाम की क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा ಅಂದರೆ ನಾಮಪದ, ನಾಮಪದ ಅಂದರೆ ಏನು?
ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾಮಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನಾಮಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡೋದು ಸರ್ವನಾಮ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಂಜ್ಞಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಮಪದ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಸರ್ವನಾಮ ಮತ್ತು ಸಂಜ್ಞಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬಹುದು. ಮೀಠಿ ಜಲೇಬಿ, ಜಲೇಬಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀಠಿ. ತೀಖಿ ಮಿರ್ಚು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಗುಣವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಲೇಬಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿರ್ಚ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಮಲಿ ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ, ಅದು ನಾಮಪದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗಿದೆ ಕಿಂಗೆ ಬಚ್ಚು. विशेषण के भेद. विशेषण के भेद. पहला है गुणवाचक विशेषण. गुणवाचक विशेषण. उदाहरण के लिए अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, मोटा आदि. यहाँ पर देखिए बच्चों, विशेषण के भेद. पहला है गुणवाचक विशेषण. गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की गुण विशेषता बताने वाले शब्दों को यहाँ पर हम देख सकते हैं. गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की गुण के बारे में, गुण के विशेषता के बारे में बताने वाले शब्दों को यहाँ पर हम देख सकते हैं. अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, मोटा आदि. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ. ಏನು ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ನಾಮಪದ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣವಿಶೇಷತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ಅದರ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ? ಅಚ್ಚ, ವ ಅಚ್ಚ ಲಡ್ಕಾ ಹೇ, ಆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು. ಅಚ್ಚ, ಒ ಬುರಾ ಲಡ್ಕಾ ಹೇ, ಅವನು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟವನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇ ಪರಿಕರಗಳು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಅಚ್ಚ, ಬುರ, ಅಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆಯ, ಬುರ ಕೆಟ್ಟ. ಲಂಬಾ, ಓ ಲಡ್ಕಾ ಹೇನಾ ಬಹುತ್ ಲಂಬಾ ಹೇ, ಆ ಹುಡುಗ ಇದಾನಲ್ಲ ತುಂಬ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾನೆ. अर्थ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ. खजूर के पेड़ को आप देख सकते हैं बहुत ऊपर होते हैं, ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಲಂಬ ಎತ್ತರ. ಚೋಟ, ಚೋಟ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ, ಚಿಕ್ಕಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕದಾದ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಗುಣವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಟ, ದಪ್ಪ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಗುಣವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಅಚ್ಚ, ಬುರ, ಲಂಬ, छोटा, मोटा. आगे देखेंगे दूसरा है संख्यावाचक विशेषण. संख्यावाचक विशेषण. उदाहरण देखेंगे. 1, 2, 3, आधा आदि.
दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर देखिए संख्या, यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण में अगर हम देखें तो 1, 2, 3, आधा आदि 1, 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ 1 ಇರ್ಬೋದು, 2 ಇರ್ಬೋದು, 3 ಇರ್ಬೋದು, ಆಧಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆಧಾ ಕಿಲೋ ಚಾವಲ್ ಚಾಹಿಯೇ, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ದೇखेंगे बच्चों परिमाणवाचक विशेषण. परिमाणवाचक विशेषण थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि. यहाँ पर देखिए परिमाणवाचक. ಪರಿಮಾಣ ಅಂದರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಪರಿಮಾಣ ಸೊ ಒಂದು ಗಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. परिमाणवाचक विशेषण. परिमाणवाचक विशेषण में अगर हम देखें तो थोड़ा, थोड़ा इसका मतलब क्या है कन्नड़ में स्वल्प, थोड़ा स्वल्प. बहुत ಬಹಳ, ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ, ಅಧಿಕ್ ಅತ್ಯಧಿಕ, ಅಧಿಕ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥೋಡಾ, ಥೋಡಾ ಚಲ್ಕರ್ ಆವೋ, ಇದರ ಆವೋ, ಬೈಟೋ. ಥೋಡಾ ಚಲ್ಕರ್ ಆವೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುತ್, ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಭೂಕ್ ಲಗಿ ಹೇ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಬಹಳ ಅಂದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರಿಮಾಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬಹುತ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಹಳ. ಕಮ್, ಬಾತೆ ಕಮ್ ಕರು, ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಡ್ರಿ. ಕಡಿಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನದು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೂ ಸಹ ಸಂಜ್ಞಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೇखेंगे सार्वनामिक विशेषण. सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण. उदाहरण देखेंगे. उदाहरण, वह लड़की पढ़ रही है. वह लड़की पढ़ रही है. यह कलम सुंदर है. यह कलम सुंदर है. अगर हम यहाँ पर देखें तो सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम शब्द जो है उन सभी शब्दों को हम यहाँ पर ले सकते हैं. सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द जो हैं उन सभी शब्दों को यहाँ पर हम ले सकते हैं. उदाहरण के लिए यहाँ पर वहाँ, यहाँ. वहाँ लड़की पढ़ रही है, ಅವಳು ಹುಡುಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ವ लड़की पढ़ रही है. यह कलम सुंदर है, ಈ ಲೇಖನಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಯಹ ವಹ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ್ ವಿಶೇಷಣ, ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳು. ಯಹ ವಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೇ ವೇ, ಹೌದಲ್ವಾ, ತು ತುಮ್
ಆಪ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಪ್, ಹಮ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಏನು? ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳವು. ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ್ ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದ. ವ ಲಡ್ಕಿ ಪಡ್ ರಹಿ ಹೇ, ಯ ಕಲಂ ಸುಂದರ್ ಹೇ, ಯೇ ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಹ, ಯಹ ಇದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ವಹ ಮತ್ತು ಯಹ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಏ ವೇ ನೋಡಿದರೆ, ಏ ವೇ ನೋಡಿದರೆ ಅವುಗಳು ಇವುಗಳು, ತುಮ್ ನೀನು, ತೂ ನೀನು, ಆಪ್ ತಾವು, ಹಮ್ ನಾವು, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ್ ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು? ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. विशेषण में 4 प्रकार है. पहला है गुणवाचक विशेषण. गुणवाचक विशेषण में अगर हम देखें तो उदाहरण के लिए अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, मोटा. ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದಿದೆ? ಅದರ ಗುಣ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಅಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆಯ, ಬುರ ಕೆಟ್ಟ, ಲಂಬ ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ಉದ್ದನೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಛೋಟ ಚಿಕ್ಕ, ಮೋಟ ದಪ್ಪ. दूसरा है संख्यावाचक विशेषण. यहाँ पर देखिए संख्या का बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है. संख्यावाचक विशेषण उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 100, 1000, आधा, ढाई, इस तरह हम उदाहरण ले सकते हैं. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಿದೆ? ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ. ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1, 2, 3, 100, 1000, ಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಆಧಾ, ಢಾಯಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण. उदाहरण के लिए थोड़ा, बहुत, कम, अधिक. थोड़ा, थोड़ा चलकर आओ, थोड़ा चलकर आगे जाओ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಥೋಡಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಪದ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹುತ್, ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಭೂಕ್ ಲಗಿ ಹೇ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಬಹುತ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ. ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ, ಅಧಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. सार्वनामिक विशेषण. यहाँ पर हम देखें तो सभी सर्वनाम शब्दों को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. सार्वनामिक सर्वनाम शब्द, सार्वनामिक विशेषण. उदाहरण के लिए वह, यह, ये, वे, तू, तुम, आप, हम. ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ್ ವಿಶೇಷಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಮಪದ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೇನು. ಕಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತು, ಸ್ಥಾನ ತಥಾ ಭಾವ ಕೆ ನಾಮ ಕೋ ಸಂಜ್ಞಾ ಕಹತೆ ಹೈ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನಾಮಪದ, ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ನಾವು ನಾಮಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. ನಾಮಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡೋದು ಯಾವುದು? ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ರಾಮ್ अंदर आ गया, राम बैठ गया, राम पढ़ने लगा. ಹೀಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಾಮನ ಪದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ರಾಮ್ अंदर आ गया, ವ पढ़ने लगा, ವ बैठ गया. ರಾಮ ಒಳಗೆ ಬಂದ, ಅವನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ, ಅವನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ, ಅವನು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಅವನು, ಅವಳು, ಅದು, ಇದು, ಇವು, ಅವು, ನೀನು, ನಾನು, ತಾನು, ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವನಾಮಿಕ್ ವಿಶೇಷಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬಹುದು. ವಹ, ಯಹ, ಯೇ, ವೇ, ತು, ತುಮ್, ಆಪ್, ಹಮ್. ವಹ, ಅದು, ಅವನು, ಅವಳು. ಯಹ, ಇದು, ಇವನು, ಇವಳು. ನಾನು ಈ ಪದಗಳಿಗಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಹ, ಅದು, ಅವನು, ಅವಳು. ಯಹ, ಇದು, ಇವನು, ಇವಳು. ಏ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವು, ಇವರು. ವೇ, ಅವು, ಅವರು. ತು, ತುಮ್, ಆಪ್, ಹಮ್. ಈ ರೀತಿ ನೀನು, ತಾನು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಜ್ಞ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಜ್ಞ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. विशेषण में 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण. ಈ ರೀತಿ 4 ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷಣ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ವಿಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವೀಗ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಬಚ್ಚು.